오늘 말씀의 제목은 주보에 나와 있는 것처럼 내가 여기 있노라 하는 말씀입니다. Читаем с вами одну историю. 누가복음 24장 13절에서 21절까지 말씀입니다. 누가복음 24장 13절에서 한 절씩 교독하시겠습니다. 그날에 그들 중 둘이 예루살렘에서 25리 되는 엠마오라 하는 마을로 가면서 그들이 서로 이야기하며 문의할 때 예수께서 가까이 이르러 그들과 동행하시나 예수께서 이르시되 너희가 길 가면서 서로 주고받고 하는 이야기가 무엇이냐 하시니 두 사람이 슬픈 빛을 띠고 머물러 서더라. 이르시되 무슨 일이냐 이르되 나사렛 예수의 일이니 그는 하나님과 모든 백성 앞에서 말과 일에 능하신 선지자이거늘 우리는 이 사람이 이스라엘을 속량할 자라고 바랐노라. 이뿐 아니라 이 일이 일어난 지가 사흘째요. 아멘. 네, 21절까지 말씀. Есть несколько моментов, о которых я хочу сегодня говорить, говоря о Пасхе. 네, 오늘 부활주일인데 부활에 대해서 몇 가지 말씀드리고 싶습니다. Я думаю, у кого-то это уже, наверное, 10 или 20, может быть, 30 по счету Пасха в жизни. 부활절을 어떤 분은 뭐 10번, 어떤 분은 20번, 어떤 분은 30번, 뭐 40번 보내신 분들이 다 다를 И 텐데요. можете подумать, как эта история может относиться ко мне. 그런데 부활주일을 맞을 때마다 정말 이 부활주일이 나와 어떤 관계가 있을까라는 것을 다시 한번 새겨볼 수 있었으면 Я думаю, мы очень 좋겠습니다. похожи в чем? Эти ученики, когда Иисус был распят, прошло несколько дней. 오늘 본문 말씀에 이 엠마오에 가는 제자들이 두 제자가 우리와 많이 비슷한 것이 있습니다. Они идут в Эмаус, 11 километров дорога. 이들은 рассуждают о том, 예수님과 что произошло. 함께 많은 시간을 보냈고 예수님의 그 가르치심도 다 잘 알고 있고 죽으심도 알고 있고 뭐 부활 시체가 없어졌다 뭐 살아났다 이런 말들도 듣고 있는데 그 얘기를 다 들었음에도 불구하고 예루살렘에서 25리면 지금으로 말하면 약 11km 떨어져 있는 엠마오라고 하는 마을로 가고 있는 것입니다. 11km 정도는 뭐 걸어가기에 충분한 거리니까 그곳으로 걸어가고 По 있습니다. дороге к ним подходит Иисус, но они его не видят. 그런데 그들이 이렇게 가고 있는데 예수님이 그들에게 다가오셨어요. 근데 그들은 그분이 예수님인지 알지 못했습니다. Но сегодня иногда то же самое. Мы часто не принимаем одну важную вещь. Мы не принимаем Духа Святого. Мы не верим, что Дух Святой – это Бог. 우리가 지금도 예수님의 부활 후에 우리가 깨닫지 못하고 보지 못하는 것이 성령님이고 성령님 또한 하나님이신 것을 알지 못할 때가 있습니다. Иисус на протяжении всего Нового Завета всегда говорил одну самую важную вещь. Самое главное, о чем Он говорил, самое главное, что Он пытался донести – это Дух Святой. 예수님이 오셔서 이 사람의 몸을 입고 오셨고 죽으셨고 부활하신 이 모든 과정 가운데 예수님이 항상 강조한 것이 무엇이냐면 성령님에 관한 것입니다. Но, подождите, это очень не работает. Стас, посмотри, там почему-то… ничего, да? Да. Аллилуйя. Мы иногда с нами та же самая история. Мы порой не видим Бога, мы не верим, что Дух Святой – это Бог, и для нас иногда это очень является большой проблемой, очень большой трудностью. 그래서 우리가 하나님과 예수님 얘기는 교회에서 많이 하는데 성령님에 대해서 알지 못하고 깨닫지 못하고 배우지 못하는 것이 우리 인생에 굉장히 큰 문제를 Для 일으킵니다. чего умер Иисус? Чтобы дать дар Духа Святого. чтобы 예수님이 Дух Святой. 분명히 내가 죽어야만 그리고 내가 부활하여서 하늘에 올라가야만 너희에게 성령님이 오신다고 분명히 В этом 말씀하셨습니다. была цель смерти, в этом была цель 예수님이 воскресения. 죽고 부활하신 이유가 우리의 죄를 사하시고 그것이 끝인 게 아니라 성령님을 우리에게 보내시기 위함이라고 주님은 분명히 말씀하셨습니다. Почему это важно? Когда человек, первый Адам, согрешил, после этого человек стал рождаться с грехом. 그것은 с греховной 오늘 природой. 찬송에도 있었지만 우리가 그 지으신 그대로 회복된 시키신다라는 것이 무엇이냐? 하나님이 사람을 처음 창조하셨을 때 하나님의 영으로 가득 찬
그래서 하나님을 얼굴과 얼굴을 대해서 봐도 죽지 않는 존재로 И 창조되었었어요. поэтому Иисус сказал, я должен уйти, лучше, чтобы я ушел, и когда я уйду, я пошлю вам. 그런데 죄로 인해 우리가 죽었는데 그것이 성령이 온전히 떠났고 그래서 그 지어진 그대로로 예수님이 그 죄를 모두 담당하심으로 성령님이 다시 우리 안에 거하실 수 있게 Как мы можем 되었습니다. знать Бога, как мы можем понимать Бога, как мы можем встретиться с Богом? Только благодаря Духу Святому. 그래서 Благодаря 우리가 работе Духа 하나님을 Святого. 보고 하나님을 듣고 하나님에 대해서 이해하고 말씀을 깨닫고 그 마음에 뜨거운 마음이 생기는 건 모두 다 성령님으로 인한 것입니다. Со мной была точно такая же история, очень похожа на эту ситуацию, которая 아, произошла. 저도 사실은 오늘 이 엠마오로 가는 두 제자의 이야기와 비슷한 이야기가 제 삶에 있었습니다. У меня был момент, когда я встретился с Иисусом, когда я уверовал по дороге 아, домой. 저도 사실은 이렇게 길을 가면서 예수님에 대해서 생각하다가 예수님을 만나게 됐기 Я точно помню 때문입니다. этот день, в тот день я был в церкви, я разговаривал с проповедником, с 아, евангелистом. 제가 지난번에도 말씀드렸는데 이제 교회에서 들은 얘기를 막 생각하면서 길을 가고 있었어요. И в этом моменте, когда я шел, я размышлял, это не может быть правдой. Иисус не может быть Сыном Божьим. Это все 아, 그러면서 обман, это всё 진짜 ложь. 저 말이 사실일까? 저 말을 믿는 사람들은 제정신일까? 정말 그분이 뭐 하나님의 아들이고 죽고 다시 부활했다. 아, 이런 일이 있을 수 있을까 하는 생각을 계속 하고 있었습니다. Я сам не видел, я не мог видеть, я сам не мог 왜냐하면 поверить, 제가 가진 이성으로는 도저히 그것이 이해가 되거나 믿어지지가 Я был 않았습니다. слепой человек, который не видел Бога, я не мог увидеть 그리고 этот 내 свет. 눈은 완전히 가려졌기 때문에 뭐 하나님이 보인다거나 예수님의 뭐 부활과 하나님의 사랑이 보인다거나 이런 것이 전혀 없었습니다. Эти ученики сейчас идут полные отчаяния, они также 이들은 예수님을 육체의 눈으로 봤었으나 이들의 두 명은 정말 너무 실망하고 낭망하고 아 이제 다 끝났구나. 예수님이 뭔가 우리 민족을 막 해방시켜 줄 줄 알았는데 다 십자가에 못 박혀 죽으셨어. 아무 이제 나는 소망이 없다. 그러면서 터덜터덜 걸어가고 있는 모습입니다. В момент, когда я уверовал, до этого я не читал Библию. Я не читал Библию. 저는 예수님을 만나기 전에는 당연히 이 성경을 읽지 Я был 않았습니다. неверующим человеком, я не знал Иисуса, я не верил в Него. 저는 Я 예수님을 отрицал Его, 알지도 я 못했고 отвергал 예수님을 Его. 믿지도 않았고 예수님을 완전히 부인하는 자였고 거부하는 자였습니다. Как же я смог поверить в Него? 그런 Он сам 제가 был неверным, 어떻게 сам меня 제가 спас. 예수님을 믿게 되었을까요? И сейчас я знаю это благодаря тому, что Дух Святой делал со мной. 지금은 Дух 당연히 Святой 제가 그렇게 된 свидетельствовал 것이 мне. Дух 아 Святой делал. 성령님으로 인해 내가 그것이 믿어지게 되었고 그 믿음이 생기게 되었고 아 예수님이 그리스도고 나를 위해 십자가에 못 박히셨고 부활하셨다는 것이 온전히 믿어지게 Многие люди задают 되었습니다. вопрос, где Иисус, где Бог в моей жизни? 많은 Почему я не 사람들이 вижу Бога? 아 하나님이 어디 계셔? 예수님이 어디 계셔? 어디에 내 삶에 어디에 도대체 하나님이 간섭하고 계시는 거지? 하는 말을 하는 분들이 종종 Нам 있습니다. нужно сегодня поверить, что Иисус дал нам Духа Святого, и Дух Святой это и есть Бог. 예수님이 부활하셔서 우리에게 성령님이 오도록 하셨고 성령님이 우리와 함께하고 계십니다. Поэтому сегодня попросите Бога, открой мои глаза, Господь. 그래서 여러분들이 무엇보다도 오늘 이 부활절에 주님 앞에 주님 제 눈을 열어주셔서 성령님을 보고 듣고 느끼게 하여 주십시오라고 기도하실 수 있기 바랍니다. Чтобы дать тебе Дух Святой. 다시 한번 말씀드리겠습니다. 예수님이 돌아가시고 부활하신 이유는 바로 여러분에게 성령님을 보내시기 위한 것입니다. Благодаря Его крови Дух Святой может жить в нас теперь. 예수 그리스도의 보혈의 피로만 우리는 온전히 씻겨져서 그 예수 그리스도의 보혈의 피의 거룩함이 우리 안에 있기 때문에 성령님이 우리 안에 거하실 수 있습니다. Давайте прочитаем с вами Евангелие от Иоанна, 14 главу. 요한복음 14장 26절 시작. 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라. 아멘. Иисус точно говорит, утешитель, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое. 이것은 예수님의 말씀으로 너희를 위로하시고 보혜사라는 것은 위로하시고 은혜로 위로하시고 보호하시고 너희들에게 그 내가 가르친 모든 것을 생각나게 하고 이해되게 하실 성령님이 너희에게 오실 것이다라고 분명히 Поэтому 말씀하셨습니다. сегодня, друзья, Дух Святой на этом месте, сегодня здесь и сейчас. 지금 주님의 교회에 지금 이 자리에 성령님이 함께하고 계십니다. Может быть, вы задаете вопрос, где Бог? Я не вижу Бога, я не знаю Бога, мне кажется, Бога нет, Иисуса нет, Он 아니 отсутствует, у 어디 меня нет 하나님이 веры. 있는데 Я 나는 полон 하나님이 скептицизма. 정말 없는 것 같고 난 정말 예수님 평생 살면서 느껴져 본 적이 없어. Но что удивительно, этот Дух Святой внутри тебя начинает какую-то свою работу, начинает сеять 그럼에도 в тебя, 불구하고 Он 우리가 начинает 예수 открывать 그리스도를 тебе, Он 구세주로 дает тебе. 시인하고 고백할 때 성령님이 함께 하시면서 그 과정을 계속 이끌어 가십니다. Как мы это знаем? Очень просто. У меня начинается противление. Вдруг внутри появляется противление. Или
страх, или сомнение. Потому что Дух Святой, когда начинает работать, мы иногда этого боимся. Когда Дух Святой подходит к нам ближе. 성령님이 우리 안에서 살아계셔서 우리 안에서 일하시고 우리 안에서 점점 더 주님 안으로 깊이 들어가게 하실 때에 우리가 아주 자주 우리는 그것을 두려워하고 우리는 그것을 거부하고 이것이 정말 맞는 걸까? 내가 정말 맞는 길로 가는 걸까? 하는 두려움과 의심이 생기기 Поэтому 시작합니다. нужно ставить акцент на том, что делает Бог, а не на том, что делаем мы. 그럼에도 불구하고 주님께 주님 성령님께서 제 안에서 일하고 계심을 제가 믿습니다. 주님의 길로만 저를 인도하십시오라고 기도하며 고백하셔야 Без 합니다. Духа Святого вы никогда не можете увидеть Бога. Это невозможно. 성령님 없이는 어느 누구도 하나님을 믿을 수도 없고 볼 수도 없고 들을 수도 없고 이해할 수도 없습니다. Чтобы в этот пасхальный день вы перешли к следующему шагу в отношении 그래서 к 여러분들이 Святым. 이 부활의 날에 여러분이 한 발짝 더 나아가 성령님이 함께 하시고 성령님이 여러분 안에 살아계셔서 여러분에게 부활의 예수 그리스도의 부활의 능력으로 채우신다는 것을 믿으시기 바랍니다. И также давайте попросим прощения у Духа Святого за то, что мы игнорируем Бога. Дух Святой это Бог, мы игнорируем 그래서 Духа Святого. 또한 내 안에 여러분 안에 살아계신 성령님께 주님 제가 주님을 무시하고 성령님이 내 안에 있다는 게 안 느껴져서 주님이 있다는 것 사실조차도 제가 인정하지 않았던 것을 용서하시고 제가 느껴지지 않더라도 성령님이 내 안에 계신 것을 제가 믿습니다 하고 고백하실 수 있기 바랍니다. В Римлянах 로마서 8장 11절에서 14절도 с 11 по 14. 14절 말씀 한 절씩 교독하시겠습니다. 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라. 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로되 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라. 아멘. Зачем Иисус умер? Здесь у Римлянах очень подробно говорится, чтобы 로마서에서 воскресить нас. 분명히 예수님이 왜 죽으셨고 부활하셔서 어떤 영이 우리 안에 있는지를 분명히 말씀하셨습니다. Здесь написано, что тот, кто воскресил Духом Своим Иисуса, оживляет, также воскрешает нас. 여기서 11절 말씀에 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라라고 분명히 말씀하셨습니다. 우리가 할 일은 우리 안에 살아계시고 거하시는 성령님이 하시는 일을 방해하지 않는 것입니다. 왜냐하면 그 영이 하나님의 영이 성령님이 그분만이 하실 수 있는 일을 그분이 하시고 계시기 때문입니다. 우리는 그저 그분을 믿고 신뢰하면서 따라가는 것입니다. 왜냐하면 우리는 육신에 져서 육신대로 살아갈 수밖에 없는 사람이 되었기 때문입니다. 죄로 인해서. 그러나 예수 그리스도의 그 십자가의 보혈과 부활로 그 성령님이 우리 안에 거하시면 우리가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로되 그 영으로서 성령님으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니라고 분명히 말씀하셨습니다. 여러분 예수님이 여러분을 위해서 십자가에 달리셨고 3일 만에 부활하셨습니다. 왜? 그래서 예수님 혼자 하늘에 올라가시려고가 아니고 그것을 믿는 우리에게 하나님의 영 성령님이 함께 하셔서 늘 인도하시고 살리시고 우리를 그 부활의 능력으로 이 세상에서 승리하며 살아가시게 하시려고 부활하신 것입니다. 그런데 내 육체가 내 생각과 내 마음이 나를 이기려고 계속 나를 누를 때 성령님 제가 성령님을 따라갈 수 있도록 도와주세요라고 구하시기 바랍니다. 왜냐하면 죄는 무엇을 하냐면 우리로 하여금 하나님으로부터 숨어야 돼. 하나님을 믿지 않을 거야 하는 마음을 우리 안에 주기 때문입니다. 그래서 사실은 내 안에 그리고 내가 지금까지 살면서 잘못한 거 죄를 많이 졌다고 생각한다면 하나님 앞에 더 가까이 가야 합니다. 그래서 우리가 육신대로 내 마음대로 내 생각대로 살면 반드시 죽을 것이지만 영으로서
예수 그리스도의 부활로 인한 성령으로서 우리 몸의 행실을 죽이면 반드시 산다고 하셨습니다. Богу не безразлично, когда мы живем без веры. 그렇기 때문에 예수님은 하나님은 우리가 죄 가운데서 죽든 말든 그래 네 멋대로 살다가 죽어라 이렇게 관심 없는 그런 하나님이 Иисус 아니십니다. подходит к ученикам и говорит: о чем вы рассуждаете? Идет с ними. 이 엠마오로 절망해서 낭망해서 가는 그 두 제자들에게 이들이 주님 저한테 나타나 주세요 이런 기도를 하지도 않았는데 예수님이 이들에게 다가오셔서 왜 너네들 뭐 무슨 일 있니 왜 이렇게 얼굴이 안 좋아 보이네요 하고 묻는 것입니다. Иисус не перешел сразу к наступлению. Это я, посмотрите. Иисус принимает печаль, Иисус принимает боль. То, что 예수님은 сейчас 그들의 происходит. 슬픔과 그들의 낭망을 이해하시고 동감하시길 원하셨고 Почему? 주님이 죽지 않고 살아나셨다는 것을 분명히 다시 소망으로 회복시키시길 Когда мы 원하셨습니다. теряем веру, когда мы отходим от Бога, Бог 우리가 садится, 믿음이 жалеет нас 약해지고 больше. 낭망하고 슬픔에 빠질 때 주님은 벌하고 버리시는 것이 아니라 우리의 그 슬픔과 낭만 가운데 함께 하시길 원하시고 다시 소망으로 우리를 세우시길 Мы 원하십니다. как думаем, если у меня нет веры, Бог мною недоволен. Да нет. 우리는 Бог, 근데 наоборот, 자주 переживает 어떤 о 생각이 тебе, 드냐면 내가 믿음이 беспокоится о 없고 тебе. 내가 믿음이 약하면 하나님은 나를 미워하고 내 기도를 듣지 않으시고 나를 저쪽으로 치워버리고 싶으실 거야 하는 마음이 들 때가 정말 많이 있습니다. Он прошел, пусть будет, возьмем 11 километров с этими учениками. 11 이 километров. 엠마오라고 하는 이 11km를 걸어가는 이들과 주님은 계속 함께 하시면서 이들의 얘기도 들어주시고 주님도 말씀을 하십니다. Он знает твои тревоги, он знает твои страхи, он знает твои 주님은 опасения. 여러분의 염려와 걱정과 두려움과 의심을 나누시기를 원하시고 듣기를 원하십니다. Бог желает дать тебе сегодня утешение. 그것 가운데 주님은 들어주고 끝나는 것이 아니고 그 가운데 여러분을 완전히 위로하시고 온전히 회복시키시기 원하십니다. Бог сейчас здесь Духом Святым. 지금 우리와 예수님이 하나님이 함께 하시는데 그분이 바로 하나님의 영, 그 부활의 영 성령님이십니다. Бог желает сегодня освободить тебя от страданий. 그것은 и гнева. 성령님이 우리와 함께 하시는 것은 우리를 감시하려고 함께 하시는 것이 아니라 우리를 축복하시고 회복시키시고 살게 하시기 위함입니다. Иисус спросил, о чем это я не знаю, что произошло в эти дни в 19 стихе. 그래서 예수님이 그 오늘 본문 말씀에 뭐라고 물어보시냐면 О чем это я не знаю? 무슨 일이 있었어요? 예루살렘에 무슨 일이 있었나? О чем? 이렇게 Да? По-корейски, как э. сказал 19 стих. О чем это я не знаю? О чем? Какой? 예, 19절에 이르시되 무슨 일이냐라고 물으십니다. Иногда мне кажется, что Бог не знает, что со мной происходит. 우리가 가끔 이런 얘기를 들으면 역시 하나님은 나한테 무슨 일이 일어났었는지 모르시나 봐. Иногда мы думаем, Бог не может быть на моей стороне. 그리고 설사 아셨어도 내 편이 아니신 것 같아. 이렇게 물어보시는 거 보면 하는 마음이 들 때가 있습니다. Но Иисус знает все о тебе. 여러분 예수님은 여러분에 대해서 다 알고 계시고 여러분의 그 마음과 여러분의 그 일어나는 모든 일들에 대해서 공감하고 계십니다. Иисус знает твои сомнения, Иисус знает твои 여러분의 염려와 걱정과 의심과 고통을 다 알고 계십니다. Но самое главное, что Он хочет принять, Он хочет выслушать тебя, чтобы ты открылся, поделился то, что 그럼에도 на самом 불구하고 деле. 무슨 일이냐 물으시는 것은 함께 그것을 나누고 함께 아파하고 그 아픔을 다 우리가 다 예수님 앞에 쏟아내기를 원하시기 때문입니다. И еще прочитаем одно местописание, Евангелие от Иоанна, 요한복음 9 9장 39절 다 같이 시작. 예수께서 이르시되 내가 심판하러 이 세상에 왔으니 보지 못하는 자들은 보게 하고 보는 자들은 맹인이 되게 하려 함이라 하시니 Что 아멘. ослепляет сегодня тебя в твоей жизни? 여러분을 눈멀게 하는 여러분의 인생의 일들이 무엇입니까? Иногда мы не видим Бога из-за обиды. Обида на Бога. У нас бывает 우리는 обида на Бога. 상처 가운데 하나님이 안 보일 때가 있습니다. Нам кажется, Бог подвел меня. Бог не был достаточно хорош в моей жизни. Мы обижаемся на Бога. 정말 이렇게 상처를 받게 하신 거 보면 하나님은 내 편이 아니셔 하는 생각 가운데 눈이 멀을 때가 있습니다. Иногда бывает из-за гнева, из-за уныния. 그리고 분노 가운데 아니면 낭만 가운데 또한 눈이 멀게 됩니다. Бывает из-за отверженности. Мы испытаем в 그리고 жизни отверженность. 살아가면서 받았던 많은 거절감으로 인해서 우리가 주님을 보지 못하는 자가 Бывает у 돼버립니다. меня неправильная вера,
неправильное исповедание. 아 그리고 나의 믿음이 바르지 못한 것 같아. Есть люди, которые верят, 그 со мной 마음이 또 들 때가 есть 있습니다. люди, которые верят, со мной будет только плохое. Только 아 плохое. 그래서 왠지 하나님이 내가 어떤 일을 했었고 내가 어떤 사람인지 알면 나한테는 나쁜 일만 막 생기는 게 당연한 거야라는 생각이 들 때도 Есть 있습니다. люди, которые говорят, я никому не нужен. Никто не 그리고 интересуется 많은 мной. 사람들이 나는 아무 누구에게도 필요하지 않을 거야. 아무도 나를 필요로 하는 사람이 없어라는 마음이 들 때도 Для чего 있습니다. пришел Иисус, здесь написано, чтобы слепые стали 분명히 зрячими. 요한복음 9장 39절에 내가 심판하러 이 세상에 왔으니 보지 못하는 자들은 보게 하고 보는 자들은 맹인이 되게 하려 함이라라고 말씀하셨습니다. Для того, чтобы видеть Бога, нам нужно духовное зрение. Духовное 우리가 зрение. 하나님을 보기 위해서는 반드시 영적인 눈을 가져야 합니다. И Бог сегодня желает каждому из нас дать это духовное зрение. 그 말은 하나님은 우리 모두가 그 눈을 가져서 하나님을 보기를 원하신다는 것입니다. Иисус умер для того, чтобы сейчас 예수님이 здесь рядом с тобой 십자가에서 죽으시고 부활하신 이유가 바로 성령님으로 인해 우리가 그 영적인 눈을 갖고 하나님을 보며 살아가기를 원하셨기 때문입니다. Так, Иисус умер, чтобы дать тебе Дух Святой. 다시 한번 말씀드립니다. 예수님은 죽으시고 부활하셨는데 왜냐하면 성령을 우리에게 보내시기 위함입니다. Иисус пришел, второе, Иисус пришел воскресить тебя. 그래서 성령 가운데 여러분이 부활한 자로 부활한 하나님의 그 능력이 강력한 능력이 여러분 안에 함께 삶으로 그 가운데 여러분들이 이 세상을 싸워 이기며 부활의 능력으로 살아가기를 원하십니다. Третье, сегодня Иисус желает открыть твои глаза, исцелить твое 그리고 зрение, чтобы ты 여러분을 видел. 치유하시고 여러분의 눈이 띄어져 하나님을 보며 하나님을 느끼고 하나님을 듣는 자로 살아가기를 원하십니다. Не сомневайтесь в Боге. Бог сегодня 이것을 тебя. 의심하시지 말고 주님이 여러분과 함께 하시고 사랑하고 계신다는 것을 의심하지 Бог 마십시오. не ставит условиями близости с Ним твое совершение. 주님을 듣고 주님과 가까워지고 성령님과 함께 하는 거에 어떤 조건을 달고 계속해서 너는 그것에 모자른가 너는 요만큼만 받아 하시는 하나님이 Бог 아니십니다. ставит условием то, что сделал Иисус на кресте. 하나님이 말씀하시는 조건은 딱 하나인데 너를 위해 예수님이 돌아가셨고 너를 위해 부활하셨다. 이거 하나만 믿습니다라는 고백을 원하시는 То, о 것입니다. чем мы сегодня говорим, примите Духа Святого сегодня. 그러할 때 우리에게 허락하신 성령님을 여러분들이 믿음으로 받으시기 바랍니다. Давайте помолимся. 기도하시겠습니다. Господь,